नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ स्वरनजीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ड्रोन टैक्नोलॉजी विच आलमी केंद्र बनने की दिशा विच अगे वध रहा है। प्रधानमंत्री अज गांधीनगर विखे सहकारी संस्थावां के एक सैमीनार नूं संबोधन करनगे। केंद्र सरकार ने भारत पैट्रोलीयम कारपोरेशन के विनिवेश की प्रक्रिया बंद करने का फैसला किया। सुनील जाखड़ वालों नवी दिल्ली विखे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नाल मुलाकात। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने निर्मल कुटिया सीचेवाल विखे पानी और वातावरण को बचाने लई लोक लहर विढ़ण का सद्दा दिता। विजिलेंस ने पटियाला विच शामलाट जमीन के मुआवजे संबंधी घोटाले विच 15 व्यक्तियों ते 10 फर्मां खिलाफ केस दर्ज किया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत दुनिया में ड्रोन टैक्नोलॉजी का प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में तेजी नाल अगे वध रहा है। नवी दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन करदਿਆਂ उन्होंने कहा कि देश में ड्रोन टैक्नोलॉजी का हब बनने की बेशुमार समर्था है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ड्रोन उद्योग के प्रफुल्लित होने नाल रोज़गार के मौके वधणगे। उन्होंने कहा कि ड्रोन तकनीक नूं लैके देश में भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र घੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ सरकार ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ शासन के मार्ग ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। उन्होंने कहा कि तकनोलॉजी ने आखिरी सिरे ते व्यक्ति तक योजनावां का लाभ पहुँचाने में अहम भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ सबका विकास के मंत्र तहत सरकार ने आम नागरिकों के कल्याण लई तकनीक का इस्तेमाल एक पुल के रूप में किया है। साथियों, इस महोत्सव में देश के अलग अलग हिस्सों से आए हमारे किसान भाई बहन भी हैं, ड्रोन इंजीनियर भी हैं, स्टार्टअप्स भी हैं, विभिन्न कंपनियों के लीडर्स भी यहां मौजूद हैं और 2 दिनों में यहां हजारों लोग इस महोत्सव का हिस्सा बनने वाले हैं, मुझे पक्का विश्वास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ड्रोन एक अजिहा स्मार्ट उपकरण है जो छेती हर नागरिक के जीवन का हिस्सा बन जा रहा है। ये खेती, रखिया, सैर सपाटा ते सेहत सेवा समेत सारे क्षेत्रों में समग्री की गुणवत्ता में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि ड्रोन किसानों के जीवन को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाने जा रहा है, जिसका एक बेहतरीन उदाहरण स्वामित्व योजना है। ड्रोन के जरिए पहली बार देश के पिंडों हर संपत्ति की डिजिटल मैपिंग की जा रही है, जिस नाल मनुखी दखल घट होया है ते कामकाज में पारदर्शिता आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के गांधीनगर में अज ਵੱਖ-ਵੱਖ समागमों में भाग लैणगे। प्रधानमंत्री दफ्तर वालों दी गई जानकारी मुताबक वो मुख्य तौर पर गांधीनगर विखे सहकारी संस्थावां के आगुआं के एक सैमीनार नूं संबोधन करनगे। ये सैमीनार सहकार से समृद्धि विषय पर महात्मा मंदिर विखे करवाया जाएगा। प्रधानमंत्री कलोल विखे इसको दे नैनो यूरिया प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। इस तो इलावा प्रधानमंत्री राजकोट में नवे बने मातूश्री KDP मल्टी स्पैशलिटी हस्पताल का दौरा भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय नौसेना हर स्थिति में चौकस और जेतू रहने की समर्था रखती है। कर्नाटक के करवर नेवल बेस के दौरे दौरान रक्षा मंत्री ने ट्वीट करके कहा कि भारतीय नौसेना वालों की जा रही तैयारियां किसी हमले लिए उकसाउण वालियां नहीं बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और सुरक्षा की गारंटी ने। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अति आधुनिक कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी INS खंडेरी विच समुद्र हेठा समा बिताया तो इस तजर्बे को शानदार करार दिता। रक्षा मंत्री ने नौसेना के जवानों नाल योग सैशन में भी भाग लिया। केंद्र सरकार ने भारत पैट्रोलीयम कारपोरेशन लिमिटेड के रणनीतिक विनिवेश लिए दिलचस्पी के प्रगटावे की प्रक्रिया को बंद करने का फैसला किया है। निवेश और जनतक असासे प्रबंधन विभाग वालों जारी बयान मुताबक कोविड-19 के ਵੱਖ-ਵੱਖ पड़ावां ते भू राजनीतिक स्थितियां ने आलमी पद्धर ते बहुत सारे उद्योगों खासकर तेल और गैस उद्योग को प्रभावित किया है। यह भी कहा गया कि आलमी ऊर्जा बाजार में मौजूदा स्थिति को देखदਿਆਂ ज़्यादातर योग कंपनियों ने भारत पैट्रोलीयम के विनिवेश की मौजूदा प्रक्रिया में शामिल होने में असमर्था प्रगटाई है। इस तो पहला विभाग ने मार्च 2020 में भारत पैट्रोलीयम कारपोरेशन लिमिटेड में सरकार वालों रखी करीब 53% हिस्सेदारी का नीतिगत विनिवेश करने एक आलमी सद्दा पत्र जारी किया।
ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਲੌਕਿਕ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 34ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 24 ਮਈ ਤੋਂ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ 2 ਜੂਨ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਸਨ। ਸੰਤ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀਆਂ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਪਣ ਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਰਾਹੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ 4 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1,20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 60,000 ਤੋਂ 4,80,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ OSD ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ 10 ਫਰਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 1103 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ SSP ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਉੱਭਰੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ 4 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਨਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 2 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 4 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਜਨ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਖਰਚੇ ਦੁੱਖੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 1,28,981 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਾਹ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਚਲਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕਾਸਟ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਹਾ ਲਿਆ।
ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੇहद ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਸਰ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਗ ਸੀਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 5-5 ਕਿਲੋ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਰੀਬ ਕल्याण ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ, ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਆਟਾ, ਦਾਲ 5 ਕਿਲੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਰੁਕੇ ਪਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ये बहुत अच्छा था, लॉकडाउन इतना था तो भी हम लोग को सहायता मिली। दाल, चावल, आटा, कनक सारे मिले हैं। मेरा भीषण डिपू है, यह मैं चाहती हूँ कि सब गरीबों के लिए अच्छा था। प्रधानमंत्री बहुत अच्छी योजना किए थे। लद्दाख ਵਿੱਚ ਤੁਰਤੁਕ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ 7 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ 9 ਵਜੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਪਰਤਾਪੁਰ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਹਨੀਫ ਸਬ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਫੌਜ ਦਾ ਟਰੱਕ ਸ਼ਯੋਕ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਾ। ਜ਼ਖਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਚਿਨ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਅਨੰਦਿਆ ਸੇਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸੋਗ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨ ਗਵਾਲੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਏ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪੀਟਰ ਰਿਜ਼ਾਰਟੋ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਅਹੁਦਾ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੰਗਰੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਹੰਗਰੀ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ 2 ਸਮਝੌਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਖਿਕਾ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਿੰਦੀ ਨਾਵਲ ਰੇਤ ਸਮਾਧੀ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਕਾਰੀ ਬੁਕਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਲੇਖਿਕਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਵਲ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨੂੰ 50,000 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦਕ ਡੇਜ਼ੀ ਰੌਕਵੈਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਰੌਕਵੈਲ ਨੇ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਦੇ ਨਾਵਲ ਰੇਤ ਸਮਾਧੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਟੌਂਬ ਆਫ ਸੈਂਡ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਵਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤੇ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਿਰਧ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਮੌਸਮੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੱਛਮੀ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਅੱਧ ਸਾਗਰ ਤੇ ਬੱਦਲਵਾਈ ਸੰਘਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਆਮਦ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਡਰੋਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵਿਖੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ 10 ਫਰਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ।
मैं मास्क लगा के स्टूडियो तो बाहर जा रहा, बाहर जाने वेले तुसीं भी मास्क लगा के जाओ। नमस्कार।